विदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ ਲਾਸ ਰੂਸ ਤੋਂ ਗੁਰਾਇਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ तक मनदीप का संस्कार नहीं करेंगे। थोड़ा दस दईए बीते दिन ही कांग्रेस की लीडरशिप भी मौके के उपर पहुंची है। उन्होंने परिवार के नाल गलबात की है। राजा वड़िंग भी मौके के उपर पहुंचे सन। मीडिया के नाल की कुछ गलबात हुई है, आओ तुहानू सुना दिंदे हां। ये अंग्रेज़ों के समय सुनने में आता था कि भारत के लोग जाके अंग्रेज़ों के पक्ष में लड़ाई लड़ते थे। तब हम भारत इंग्लैंड की कॉलोनी था, लेकिन अभी जो स्थिति है, भारत एक स्वतंत्र देश है और यदि किसी देश को भारत की सहायता की आवश्यकता है तो मंत्रालय या प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री स्तर पे ही सहायता लेके वो यहाँ के जवानों को भेजते लड़ाई में। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात ये है कि यहाँ के नौजवानों को ठगी करके ले जा रहे हैं और वहाँ धक्का दे के उसको फ्रंट में भेजा जा रहा है, केवल 15 दिन की ट्रेनिंग देके। और ऐसे में मनदीप की जान चली गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत के गए हैं और अपनी जान गंवा बैठे हैं या जिसके अंग भंग हो गए हैं। तो ऐसे में भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एक तो रूस के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग, तो रसिया सरकार भी कोई मदद नहीं की, उसके डेड बॉडी भी नहीं पहुंचाए, घर वालों को पता भी नहीं दिए। अब जिस प्रकार से मनदीप की लाश है करीब 11-12 महीने से वहाँ पड़ी हुई थी, अब तो कंकाल के रूप में यहाँ आया है। और यदि उसमें राजा वड़िंग मदद नहीं करते तो आ भी नहीं पाता। एक बार तो चक्कर लगा कर आ गए थे, दूसरी बार गए तब जाके DNA टेस्ट वगैरह करा के फिर उसको ले आए। अब भारत सरकार के भी जो रवैया है वो हतप्रभ करने वाला है। एक तो दूसरे देश के सीमा के रक्षा के लिए उसने प्राण गंवाए और दूसरी तरफ ये भारत सरकार न रूस से न पूछताछ की। पुतिन अभी आया था, कम से कम बात करना था या एम्बेसी लेवल पे बातचीत होनी चाहिए, आधिकारिक तौर पे बातचीत होनी चाहिए, वो भी नहीं हुआ। तीसरी बात ये पंजाब सरकार भी अब 2 दिन से डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है और राज्य सरकार की ओर से भी ना कोई सहायता, ना कोई मानवीयता नाम की कोई चीज़ रह गई कि नहीं रह गई। पंजाब सरकार में 2 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई है घर में, 6 दिन से, क्षमा चाहूँगा मैं, 6 दिन से पड़ी हुई है। न कोई पूछने वाला है, न बताने वाला है, बात करने वाला है। लेकिन इस मामले में अगर बात की जाए तो एक एजेंट जो है, हालांकि वो दूसरे मामले में पकड़ा गया था किडनैपिंग में, लेकिन जिसने मनदीप कुमार और इसके साथ जो 12 और लोग थे उन्हें फंसाया था और FIR भी दर्ज है गुराया थाने में, लेकिन जो बाकी एजेंट थे उन्हें भी पुलिस पकड़ नहीं रही है अभी तक। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं गड़बड़ तो है। यदि इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका क्या समझा जाए कि जो संबंधित अधिकारी और ये जो एजेंट है उनके साथ मिली भगत है, तभी ये संभव हो रहा है। जब इतने बड़े मामला उजागर हो गया, एक टिप गया, वो कुछ लौट के आए, कुछ वहीं शहीद हो गए, फिर उसके बाद भी दूसरी ट्रिप गई, वो उसके साथ भी वही हश्र हुआ है। तो ये सब लगातार हो रहा है। उसके बाद भी सरकार, केंद्र सरकार न चेत रही, न राज्य सरकार चेत रही है, न उसमें कोई कार्रवाई हो रही है। एक तरफ भारत से रूस की दोस्ती भी है, तो दूसरी तरफ वहाँ पर कई एजेंट भी ऐसे हैं जो कई भारत से ये जुड़े हुए, लेकिन वो ना जी, मैं इस मामले में मैं ये कहूँगा, यदि ये मानव तस्करी क्यों होना चाहिए फिर, और ये सरकार ऐसी चुप्पी साधी क्यों है। यदि रूस को सहायता की आवश्यकता है तो भारत सरकार से सहायता मांगे और यहाँ की सेना वहाँ जाके वहाँ लड़ाई लड़े, वो ट्रेंड है भाई। ऐसा तो नहीं है कि इसके पहले कोई देश की सहायता में नहीं गए। हम बांग्लादेश में गए इंदिरा जी के समय, जो शांति वाहिनी गई थी। फिर दूसरा देखिए श्रीलंका, राजीव जी के समय श्रीलंका में वहाँ यहाँ फोर्स गई हुई थी। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें सहायता के लिए सेना भेजा जाता है। इसमें न भारत सरकार की ओर से कोई बयान आ रहा है, न रूस सरकार की तरफ से कोई बयान आ रहा है, और हमारे जो जवान हैं वो मारे जा रहे हैं और जान चली जा रही है, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं, कुछ भी नहीं।
न उसकी आर्थिक सहायता, न परिवार को सूचना, न संवेदना के दो शब्द। अब जैसे परिवार ने भी डिमांड रखी है कि मनदीप को एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए, परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, बिल्कुल और मिलना चाहिए। इसके सिवाय उन्हें जो आर्थिक सहायता के लिए राशि प्रदान की जाए। तो कांग्रेस इसको लेकर कैसे देखती है इस और मामले कांग्रेस में क्या करेगी इसे लेकर? इस मामले में हमारी पूरी सहमति है, और राजा वड़िंग खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ से हमारे कांग्रेस के सांसद हैं, और फिर इस मामले को लोकसभा के जो हमारे नेता विपक्ष हैं श्री राहुल जी, और राज्यसभा के नेता विपक्ष हैं आदरणीय खड़गे जी, दोनों के सामने बात लाई जाएगी। और अभी जो सत्र आने वाला है उसमें निश्चित रूप से इस बात को उठाया भी जाएगा, और इसमें किस प्रकार से मदद मिल सकती है इसके मामले में भी खड़गे जी और राहुल जी से हम लोग बात करेंगे। सर अभी और युवक भी फंसे हुए हैं बाहर पंजाब। ये बड़ा मामला है, ये उजागर हो रहा है, और आप लोग के माध्यम से ही ये बातें सरकार तक के, पूरी जनता तक के जाएगी, तो निश्चित रूप से मामला की गंभीरता और बढ़ेगी। मैं जी इस मामले ਨੂੰ ਮਗਰਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ AICC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਚੱਕੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਗਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਾਈਪਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਇਟਲੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ਉਤਾਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਨਲ ਵਰਨਲ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਇਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਤਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਮੁੜੇ ਆਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਗਦੀਪ ਭਾਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਤਾ, 35 ਲੱਖ ਏਜੰਟ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਲਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਕੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ 22 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਬਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਭਾਲਦੇ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ, ਬੋਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਤਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੇ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਫੜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲਿਆ। 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਲਾਤੀ ਹੈ।
ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੌਜ 'ਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭਰਾ ਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਗਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਗਰਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ वाली गल है और ये मोदी साहब के राज छोड़ रहे। अच्छा वरिंग साहब, अगर बात की जाए तो इनका डीएनए टेस्ट करवाया गया था माता का, रिपोर्ट यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन वहाँ की इंडियन एम्बेसी जो थी उन्होंने आगे रशियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं दिलाई। अभी वो गया था रशिया, तो इसको फिर अपना डीएनए करवाना पड़ा। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ कहता भी हिंदुस्तान ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟੇ ਆਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਭਗਾਈ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਿਕਸਿत देश है, मैंने हर व्यक्ति को उठा दिया है, ये इतनी आज भारत की बात है। तो मैं कहता हूँ शर्म से हमारा साडा तो सिर चुकता है इस गल। लेकिन आप क्या मदद करेंगे, कांग्रेस मदद करेगी, इनका जो घर गिरवी रखा हुआ है क्या सर? कांग्रेस पार्टी ने ही, साडा तो कोई नाता तैला नहीं सी, ना असी उत्ते सरकार च ना थल्ले सरकार च। असी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आवाज़ भी उठी, टिकटां वास्ते पैसे भी दिते, जान वास्ते आपदे कोलों भी तुसी पहला ला चुके हैं, चलो आ टिकट दे पैसे कोई असी दिंदे हैं, फिर हुण भी एंबूलेंसां भी अगर कोई लियाउणी सी विचारिਆਂ ਨੂੰ, मैं ये कहना नहीं चाहता सी, तुसी पूछा, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ लेकिन जो इनकी डिमांड है क्या वो पूरी हो पाएंगी? शहीद का ਇਹ दर्जा मिल ਤਾਂ पाएगा? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ। मैं इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ISI ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰਾਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 22 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਸੂਸੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ।